सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं विमलेतं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभु आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्म चिंतक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, दिव्य जीवन हो हमारा तेरे शिलाया करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि 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 बोलो, हरि 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 बोलो। भव सिंधु पार कर दो, भव सिंधु पार कर लो। चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता। हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता। चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल।
ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, जय जय रघुवीर समर्थ। We're discussing the 26th verse, right? Yeah. So आत्म संस्थिति स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्भयात् आत्मनिष्ठता। Ramakant? Okay. Our understanding of a vision is generally with duality of the sphere of the vision and the ocean seen in the vision, and the object seen in the vision. The true meaning of the vision of the self and the vision of the Lord is explained thus. Since the self in non-dual, the abundance in the self alone is the vision of the self, and that alone is known as the firm abundance in the self. The seer or the witness of objects is the self. The seer or the witness of the object is self, and the seen, that is the object, is the not self. The seer is one, the seen may be many. The seer subject cannot become the seen object. Generally, we feel that a vision is not possible without the duality of the seer and the seen. But in Vedanta, the word vision has a technical connotation. Here, vision means knowledge free from duality of the seer and the seen. बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा है लेकिन सिंपल है. Since the self is non-dual, the abidance in self alone is the vision of the self, and that alone is known as the firm abidance in the self. See, what we discussed earlier, the seer, seen, and the sought, all are there on only the one screen of consciousness, right? And then the seer or the witness of the objects is the self, and the seen object is not the self. The seen object is always different from the seer, isn't it? I am watching you all. I am different. You, I will look at the laptop is different. Okay, ne? The seer is one, but the seen can be many. एवढं समजलं? Follow so much? आता now, the seer subject cannot become the seen object. That is also clear. मी लॅपटॉप बघतो म्हणजे मी लॅपटॉप होऊ शकत नाही. Generally, we feel that the vision is not possible without the duality of the seer and seen. We are under the misunderstanding that the vision is whatever you see is not possible unless and until there are two things. हे आपलं normal आपल्याला वाटतं. But in Vedanta, the word vision has the technical connotation. Here, vision means knowledge free from duality of the seer and the seen. See, when you realize in that consciousness, which is our true self, that the seer, the seen, the sought, all is because of that pure consciousness.
and that consciousness is not different from me. I am that sublime consciousness, supreme consciousness. Once I realize that, then where is the question of the scene? The scene becomes also the consciousness, the seer becomes also the consciousness, and the sort becomes also the consciousness. ते चैतन्याशिवाय दुसरं काहीच नाही आहे. बघणारा पण मीच आहे, जे आहे ते पण मीच आहे, जे दिसतंय ते पण मीच आहे. It is only in Vedanta, but otherwise in the other thing, worldly matters is only वेगळं आहे. म्हणून त्याला self realization म्हटले. What is self realization? That the seen and the seer and whatever is happening is only the consciousness, nothing else but that supreme consciousness. In fact, there is nothing in this entire cosmos other than that consciousness. But we because of our petty vasanas, desires, all other obstacles, assume that everything is different. This is consciousness and this is me, and we are both, and that consciousness is within me. ऐसा कुछ है नहीं. Each cell of our body is full of that consciousness. When consciousness is the heart, mind, all these are misconceptions. जसं मी म्हणतो की माझ्या शरीरात चैतन्याशिवाय काय नाही आहे, तसंच अवतीभोवतीच्या जगात आपण अनफोल्ड मध्ये केलं होतं बघा. प्लांट किंगडम, स्टोन किंगडम, प्लांट किंगडम, नंतर काय स्टोन मॅन, प्लांट मॅन काय म्हटलं होतं ना, स्टोन मॅन, ॲनिमल किंगडम आणि मॅन किंगडम सगळं केलं होतं ना. तसं त्या इवन इन द स्टोन देर इज कॉन्शियसनेस, बट इट इज इन द लेवल लोअर लेवल. इन द plant also there is consciousness, in the animal kingdom also there is consciousness, and in us also there is consciousness. ते चैतन्य सर्वांतर्यामी आहे, सगळीकडे पसरलेलं आहे, सर्व चराचर आहे, सगळीकडेच आहे, कुठं नाहीच आहे गोष्ट. त्याच्यामध्ये रित्या कुठला ठाव नाही, कुठे नाहीच त्याच्याशिवाय काही. मग जर असं असताना मग ते मला जेव्हा समजतं की माझ्याशिवाय दुसरं काहीच नाही, त्याला सेल्फ रिअलायझेशन म्हटले. त्या जगात माझ्याशिवाय काहीच नाही, आणि मग माझंच मला राग कसा येणार, माझ्यावर प्रेम कसं राहणार, माझंच माझ्यावर द्वेष कसा असणार. हे सगळे जे आपले बाकी षड्रिपूंचं काम आहे ते ऑटोमॅटिकली गळून जातं. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. मीच माझा कसा द्वेष करेन. ही जी अवस्था असते सुप्रीम कॉन्शियसनेस असते ती त्यांनी इकडे सांगितलंय की since the self is in non-dual, the abidance of the self alone is the vision of the self, and that alone is known as the firm abidance in the self. And हे जेव्हा पटतं, when you firmly get convinced with this, then there is nothing but happiness alone. Okay, is it going high? I don't know. Continue. The vision of the self is the knowledge that takes root as a direct experience, that I am of the nature of pure existence consciousness. This is known as firm abidance in the self. When the limited I notion is renounced, one realizes the self and gets established in it. A wealthy man in dream imagines himself to be a beggar and consequently goes through all the pains and trials of poverty. When he wakes up, the dream beggar and his miserable dream world along with the imagined sorrows disappear. The waker realizes, I am not the beggar but a wealthy man. Having once realized, he gets firmly established in his true status and revels therein. Like, see, what I told is just extension of what I discussed just now. The vision of the self is a knowledge that takes root as a direct experience that I am of the nature of pure existence, consciousness. This is known as a form awareness in the self. When the I notion is gone, renounced, one realizes the self and gets established in it. What am I?
म्हणून त्यांना निसर्गदत्त महाराजांना गुरु had told him, what am I, what am I, what am I? Just go on contemplating on it. And once he went on contemplating, then he came to a conclusion one fine day that I am that. There is nothing but only without me there is nothing. I am only in the form, like Gurudev once was taking meditation class, and in the meditation he says, he told everyone that the same topic was going on, and when they came out of meditation, someone pointed finger at the tree and said, Gurudev, what is that? He said, I am that, and I am in that form of that tree. माझं स्वरूप आहे ते त्या स्वरूपाचं, त्याला एक्झॅक्ट वर मला आठवत नाहीये, पण जिस्ट तेवढंच आहे की माझं स्वरूप आहे, तर माझ्या स्वरूपाशिवाय काहीच नाहीये. तसं त्या ज्या स्टेटला आपण पोहोचतो, ते स्टेट गंमत कशी आहे की आता हे उदाहरण दिलं काय, स्वप्न पडलं, स्वप्नात काय झालं, बसच्या मागे मी धावत होतो, धावता बस पकडली, एसटी बस होती, पकडली, काल रात्रीचीच गोष्ट सांगतो, पकडली बस आणि आत घुसता लोकांनी धक्का देणं परत बाहेर गेले, आणि मग जोरात पाय घातला आणि जोरात आपटल्या गादी कुठं पलंगावर जोरात धक्का मारला होता, आणि मग दचकून जागा झालं. म्हटलं बरं, बस पण गेली, काय गेली, कुठलं खरं काय, बस पण खरी नाही, हे पण खरं नाही. आणि ज्यावेळेला when you awaken to that state, you come to know that that is also a myth, and whatever you are discussing now is also a myth. बसच नाहीये ना कुठे. तसंच ते जगात त्यांनी सांगितलं ना, miserable when he wakes up, the dream beggar is miserable dream world along with the imagined sorrows disappear. The waker realizes, I am not the beggar, but a wealthy man. Having once realized, he gets firmly established in his true status and reveals them. एकदा मला समजलं, once I come to know that I am not a beggar in this world, I am the king, I am Rama, I am Krishna. हे जेव्हा समजतं की माझ्याशिवाय काहीच नाहीच आहे जगात. Supreme consciousness, whatever Gurudev, all us here saints have realized, that same consciousness is within me. Within me nahi, I am that. Within me मतलब पण चुकीचं आहे. And then this petty attachment to this body, mind, intellect, vasanas, perceiver, feeler, thinker, all vanishes. Getting it or not? If you don't get it, read this chapter twice. See, गंमत काय माहिती का? We are trying to discuss, because of Vageshwari, something that has to be experienced. उपदेशसार एकदम हा शेवटचा पैरी आहे. आधी सगळं गीता बिता व्हायला पाहिजे, नंतर उपदेशसार घ्यायला पाहिजे. मग कुठेतरी आपल्याला हे शेवटचे चॅप्टर्स तर खूपच अवघड आहे. त्याच्यात जे आपल्याला जे अनुभूतीची गोष्ट आहे ते मी कसं सांगू बरं? कोणी कसं सांगणार? आरू पाडू ती, त्याचा अर्थ काय आम्हालाच नाही माहिती. तुम्ही खाल्ले का ते? नाही. मग ते टेस्ट कसं सांगणार? असं नाही तुम्हाला सांगू का, थोडं कसं सांगू का, थोडं तुरट असतं, थोडं आंबट असतं, मध्येच गोड लागतं, आणि चावायला लागली कडू लागतं. तुम्ही किती म्हटलं त्याला, तुम्ही कॅनॉट perceive that. Why? Because it has not come to you at all, and you cannot imagine what is it. तसंच आहे सुप्रीम कॉन्शियसनेस, I am that, I am that, I am that. म्हणजे काय? Unless and until you are steadfast in a meditation, you do your japas, dhyana, archana, puja, namasmaran regularly, and slowly come out of the lower and try to reach the higher. Then only you can reach the higher. No? With all the attachments to ourselves, like basically I'm telling you that the body attachment is so much, that I am this body is so much that you cannot, it's very difficult to come out of it. एक इथे कुठेतरी दुखतंय तर मला दुखतंय पण किती त्रास होतो आपल्याला. मग आपण म्हणतोय मी म्हणजे शरीर नाहीये. कुठलं शरीर नाहीये? सगळं दांभिकपण आहे. म्हणायला सगळं सोपं आहे, पण खरं रिअलाइज करायला तुम्हाला किती कष्ट लागतील. अंतोनात ऋषीमुनी वेडे नव्हते 50-60 वर्ष गोळीत मेडिटेशन तपश्चर्या करायला.
आपल्याकडे तर इतके अटॅचमेंट्स आहेत, इतके संसारिक बंधन आहेत, आणि त्यामध्ये आपला वेळ काढून आपल्याला त्या हाईट मध्ये पोहोचायचं आहे. आपल्याला किती वेळ द्यायला लागेल, किती कष्ट करायला लागतील विचार करा. म्हणून आपले हळूहळू बनत म्हणजे म्हटलं साहेबांनी, थोडं थोडं करता 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 होईल. पण ऍटलीस्ट नाव ॲज वी आर डिस्कसिंग, this is not something has to be written off. At least when you read this, you will come to know where I have to reach. मला कुठे जायचं हे समजलं ना, तर मग आपल्याला नाव ऍटलीस्ट टिल टुडे वी डिडंट नो व्हॉट आवर गोल वॉज. टुडे म्हणजे टिल वी जॉईन उपदेश ग्रुप. नाव ऍटलीस्ट यू नो व्हॉट स्टेट हॅज टू गो टू. भक्तीने आपलं अंतःकरण शुद्ध झालं, आणि त्या शुद्ध अंतःकरणात ज्ञानाचा उदय झाला, तर आपल्याला त्या ध्येयापर्यंत पोहोचता येईल. बायको म्हणते असं कधी कधी घसरतो मी, भक्तीवरच येतो, पण शक्यतो या ग्रुपला नाही. मागच्याला म्हणे हे सगळं ज्ञान दिल्याने तुम्ही भक्तीत काय येतात होतं, आता चुकून आता काय करायचं, ते आत येते बाहेर येणार. ठीक आहे, वाच पुढचं लास्ट पॅरेग्राफ. इफ यू डोंट फॉलो ना, स्टॉप मी देअर, बिकॉज इट समजेल तर लगेच थांबवा, म्हणजे काय सांगता येईल. बरोबर. Sir, I was just saying that not stopping you here, but I was just saying like to process this information जो आपने अभी बोला, like for example, if you dream में you felt that you are in running behind a bus, and when you got up you came to know कि नहीं वो भी झूठ था, मतलब ना मैं भाग रहा था, ना बस सच था, ना कुछ सच था. तो ये भी जब आप मतलब जाग गए, तो वो भी एक स्टेट है जो विच इज गोइंग टू बी अ स्वप्न. व्हेन यू रियलाइज, यू विल रियलाइज, ओ that person who got up and after sleep also is false. Yeah, so मतलब जागने से एक लेवल ठीक है, हम लोग जागने के बाद समझता है कि ये सपना था, लेकिन उसके भी आगे एक जागना है जो मतलब हम इस बहुत ही लो लेवल से सोच रहे हैं. लेकिन टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स थिंग, वी आर सेइंग दैट एक बार रियलाइजेशन हो गया तो विल कम टू नो, अरे व्हाई वर यू क्राइंग, रनिंग फॉर a house, clothes, gold, relations, all this also is a mithya myth. नाही तेच ना, जनकाची गोष्ट आहे ना, तुला मला माहिती आहे ना, की जनक वॉज वन डे स्लीपिंग and he got a dream, and his dream he became a beggar, and he was going on searching for, in fact he was sleeping with his full dinner, वो पेट भर गया था, लेकिन उसको सपने में आया तो भूखा है, सब जगह भीख मांग रहा है, and someone gave him रोटी दिया, किसी ने चपाती रोटी दिया, तो खाने वाला तो उत्तर कुत्ता के लेके गया, तो जोर जोर से रोने लगा, and in that crying he got up, and Ekoti was sleeping on the bed. Then in the next day he went to his court and said, ये सच है क्या वो सच है, इतना ही पूछा. तो सब अभी महाराज पूछे तो कौन क्या बोलेगा, बट his gurus told him that वो भी झूठ है और ये भी झूठ है, तेरा भागना भी झूठ है, तेरा जगना भी झूठ है. इधर किसके से पीछे, behind whom are you running? That is also false, and in this we are whatever you are saying just now, with you, that we are also running in this myth, the world filled of myth only. So क्या है? I am going after things which are ephemeral, temporary, no, not to last. And I read a very nice statement yesterday that Gurudev only said, what guarantee you have that tomorrow, see, suppose I say that if I get a house, beautiful bungalow, no, I'll be the happiest person. But he says, if you get a bungalow, what guarantee you have that you will have happiness? If there are ailments, if there are other incidents, shortage of funds, other tensions, other problems, how you will be happy? And who can guarantee that you will not have all those things? Therefore, the goal which you have kept in this world, which are short-term goal, you say, की आता मला घर पाहिजे, माझं बँक बॅलन्स पाहिजे, मला मर्सिडीज कार पाहिजे, काय गॅरंटी की त्यांनी तुम्हाला सुख देणार आहे? नाही ना. But the best way he said is to bury the past. The past is dead and gone. The present is in hand, and future is is far away, unknown. Far away, unknown. आपल्याला कुठे माहिती आहे काय?
दिस प्रेझेंट मोमेंट लेट्स बी हॅपी ना. आपल्याला आत्ताच आपल्याला आनंदात राहत आहेत, नंतर कसं राहणार? तुम्ही म्हणाल माझं पोट माझं सांगतो पोट दुखते आणि काय हॅपी, पण जे दिलं देवाने त्याच्यात आनंद मागायला काय हरकत आहे? See, remember, if you cannot be happy with your own self at the present time, you can never be happy afterwards also. कधीच नाही होणार. सारखं कुरकुर 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 करून किती दिवस राहणार हो? माझा मुलगाच असं आहे, माझ्या बायकोच असं आहे, माझं नातूच असं आहे, माझं आईच अशी आहे, माझे वडीलच असे आहेत, किती दिवस तक्रार करणार? So to realize that this is also a myth, that is also a myth, but that consciousness, I am permanent. I was before this birth, before I was born also I was there. During this lifetime also I am there. After this body perishes also I will be there. This is the realization. हे मला समजलं पाहिजे की मी असणारच आहे. काय होणार आहे ज्या वेळेला तुम्ही लक्षात घ्या, जेव्हा मीच आपण जस्ट क्लोज युअर आईज अँड थिंक अबाउट मी. What comes in front of your eyes when I say me? Do you get your childhood frame in your mind? Do you get your youth? You get your middle age? What comes in front of your eyes? Nothing. पण मी राहतो बघ, गंमत बघा, मी राहतोय पण डोळ्यासमोर मी म्हटलं तर काय येते? काहीच येत नाही. तरुणपणीचा तुषार येतोय का डोळ्यासमोर? नाही. बालपणीचा येतोय का? नाही. आता टक्कल पडलेला येतोय का? नाही. कोण येत आहे? याचा अर्थ काय होतो की मी होतो, मी आहे आणि मी असणार आहे. पण जे जाणार आहे ते शरीर जाणार आहे, जे जाणार आहे ते परिस्थिती जाणार आहे, जे जाणार आहे ते आपलं जे काय सभोवतालचं परिस्थिती तीच बदलणार आहे. संसार ते संसार म्हटलंय. That which is always changing and that is which is in a constant state of flux is known as samsara. Sarka, it is always changing. And in that changing world, we are trying to find permanent happiness. So who is foolish? And mithya काय आणि सत्य काय आणि मिथ्या काय? म्हणते म्हटले की न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्र न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोगता. पुण्य पण नाही, पाप पण नाही. पुण्यम न पाप न तीर्थ पण नाही. पुण्यम न पापम न वेदम न यज्ञ, वेद पण नाही, यज्ञ पण नाही. न मंत्र न तीर्थ, मंत्र पण नाही, तीर्थ पण नाही. अहम भोजनम नैव भोज्यम नव्हतं. मी भोगणार पण मी नाही आणि जे भोगणार ते पण मी नाही. व्हॉट आर यू? चिदानंद रूप शिवम शिवम. आय एम दॅट सुप्रीम कॉन्शियसनेस. कधी मिळालं ना हे पाठ करा रे, निर्वाण षटक मिळेल तुम्हाला. दॅट इज द हायेस्ट अल्टिमेट. बाकी काय नाही आलं तर ते आलं ना, जस्ट बाट इट अँड कीप इट. अँड ॲज गुरुदेव सेज, नो डोंट सिंग इट, chant it sometimes in the seat of meditation. That will help you. निर्वाण षटक शंकराचार्यांचं. If possible, I will. कशात आहे ते निर्वाण षटकम? पुस्तकात आहे आपल्या? मी पाठवतो. शंकराचार्यांचं हे आहे ना, त्याच्यात आहे. पण त्याच्यात मला मिळालं ना इंग्लिश मधला अर्थ पण असलेलं पुस्तक आहे. ग्रुपवर पाठवतो. मंत्रपुष्प मीनिंग नहीं है मेरे पास. उसका आदि शंकराचार्य का बुक्स है ना, हिम्स ऑफ शंकरा करके, उसमें मीनिंग के साथ है. दैट विल बी इजी. तर हे यू हॅव टू कम टू रिअलाइज दिस मीनिंग. व्हॉट की आतापर्यंत आपण जे जगतोय ना ते सगळंच खोटं आहे आणि जे आपल्याला पाहिजे ते पण खोटं आहे आणि सत्य फक्त मी आहे. स्वामीजी सांगतात तसं आपल्याला आपल्या जन्माचा अनुभव मोठ्याने बोलता ऐकत नाही. स्वामीजी जसं सांगतात तसं आपल्याला आपल्या जन्माचा अनुभव आहे का? तर नाहीये. आपण लहानपणापासून वाढतोय, आपलं शरीर वाढतंय आपलं, पण आपल्याला त्या वाढण्याचा पण अनुभव नाहीये. लोक म्हणतात म्हणून आपल्याला कळतं की आपण वाढलोय, की आता इतका मोठा झाला किंवा म्हातारा झाला असं. आणि आता तसंच आपल्याला आपल्या मृत्यूचा पण अनुभव असणार नाहीये. पण मी आहे ना सगळीकडे. मी जन्माला पण आलो, मी वाढलो पण आहे आणि मी मृत्यूनंतर पण आहे. तसं मी हे परमनंट आहे. ही जी बदल आहे आपल्या शरीराचे आहेत, सत्याचे नाही आहेत. स्वतः मीचे नाही आहेत हे बदल. त्यामुळे मी हा परमनंट. मनाचे आहेत, बुद्धीचे आहेत.
बरोबर आहे. परफेक्ट. हा तेच ना, मीचा जो अनुभव आहे तो त्रिकालाबाद नेहमीच आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट कुठली आठवते तुम्हाला? म्हणजे जन्माला आल्यानंतर कोणाचा प्रत्येकाला काहीतरी गोष्ट आठवते. 2 महिन्याचा 4 महिन्याचा असं तुम्हाला गोष्ट आठवते का तुमची काही लहानपणातली? कोणाला तरी 6 महिन्याचं असताना आठवते का? काहीतरी घडलं असेल तर आठवते, नसेल तर नाही आठवत. मी 7 महिन्याचा असताना जिन्यावरनं गडगडत खाली पडलो होतो. अजून त्या हातानं ते काच होती, काच बोटात शिरली, ते अजून मार्क आहे, ते आठवते मला. 6 महिन्यात असताना मी वरनं पडलो, म्हणजे तेवढं पण मेमरी आहे की गडगडत गेलो म्हणून खाली जिन्यावरनं. दुसरं घर होतं असतात या घरी, पण ते आठवतंय. पण असंच आपली काय होतंय की आपली मेमरी जी आहे ना ती कुठपर्यंत लिमिटेड आहे. तर मी सांगायचा उद्देश काय, माझं पडलं होतं ते सांगायचं काय महत्वाचं की आपल्याला आपली मेमरी कुठपर्यंत लास्ट होती, जोपर्यंत आपल्याला जे काहीतरी घटना घडत नाही तोपर्यंत. पण त्याच्या आधी पण आपण होतोच ना. ते आपलं आठवतंय का? जन्माला आलेल्या काही नाही आठवत. आपल्याला सांगतात आपल्या एवढे की बेड्या तू, मी तुझी आई आणि मी तुझ्या वडील आहे. बरं बरं बरं, ऍक्सेप्ट करतो. एखाद्या दत्तक घेतलं असेल त्याला सांगितलंच नाही की हे तुझी आई आणि हे तुझे वडील आहेत, काय समजणार आहे? काही नाही. तसं आपली मेमरी जी आहे ती आधीपासून पण होतीच आहे. पण आपल्याला ज्या वेळेला आपण त्या बॉडी कॉन्शियसमध्ये येतो तेव्हापासून आपल्याला या शरीरातल्या आणि या भूताच्या परिस्थितीचं ज्ञान होतं किंवा लक्षात राहतं. आणि तसंच आता हे म्हणाल तसं की मृत्यूनंतर पण आपण असणारच आहोत, त्याचं आपल्याला मेमरी नाही आहे. पण याचा अर्थ काय की ते नाही असं नाही, त्यानंतर पण असं असणार, काय देवाला माहिती. पण आपल्याला इतकं शॉर्ट स्पॅन मध्ये आपल्याला जे आयुष्य दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण आपल्याला हाऊ टू टॅकल इट इज इन आवर हँड्स. म्हणून ते स्वामीजी म्हणतात ना, नेव्हर बी सॅड, माय बाल चिल्ड्रन और नोटीस कीप स्माइलिंग. हसत राहणं काय फरक पडतोय? आपण हसतच नाही. आरशात बघितलं तरी हसत नाही, तर अर्थात आपला चेहरा आता बघत म्हणून हसत नाही. पांढरी दाढी अर्धी वाढलेली, अरे हा काय झालं, काय होत असं, तू काय झालं असं, तू असं झालं, ठीक आहे म्हणजे हसायला काही हरकत नाही ना. आनंद व्यक्त करण्याचं जे आपल्याला जी सवय आहे ना ती आपण स्वतः लावून घ्यायची. छोट्या छोट्या गोष्टीत आनंद मिळतो तर मोठ्या गोष्टीत काय मिळणार? नाही तर सगळी एरंडेल फिलॉसॉफीची आहे. आम्ही वेदांती, हे काय सगळं झूट आहे, सगळं मिथ्या आहे. काय त्याच्या हसायचं आहे? सगळं जाणारच आहे एक दिवस. निगेटिव्हिटी नाही शिकवली आहे वेदांताने, पॉझिटिव्हिटी शिकवली. एक दिवस आम्ही म्हणणारच आहे. ते आलेच दिवस, आता काय किती राहिले, आता आम्ही रिटायर झालो, आता काय राहिले. यू शुड बी बबलिंग विथ एन्थुझियाझम, विथ जॉय, तर मजा आहे ना. आहे की नाही? तक्रारी रोजच असतात. काय ना काहीतरी शरीर वाढतं, तसं काहीतरी व्याधी वाढतातच, काय ना काहीतरी होणारच कुठेतरी. आणि हे सगळ्यात महत्वाचं सांगतो की कारण शोधायचा प्रयत्न करू नका प्लीज. हे मला का झालं, हे कशासाठी, माझे काय संबंध होता तरी माझं कसं का होतं, मला दुखतंय का, मी काहीच केलं नाही. झालं विषय संपला, टॅकल अँड फॉरगेट इट ना. आता मला जर माझं पोट अपसेट झालं तर काय झालं तर मी काय सांगू आता? आपण कायच लावू शकतो की मी भेळ खाल्ली किंवा मी काय एबीसी काय खाल्लं म्हणून मला त्रास झाला, पण नॉट नेसेसरी ना. माझ्याबरोबर बाकीच्याने पण खाल्लं होतं, त्यांना त्रास झाला, फक्त मला त्रास, म्हणजे दुसरं काहीतरी असू शकतं. पण त्याच्यात यू गो टू अनालाइज इट, हे का झालं माझ्याशी, आणि मग दुःखी होतं. आलं का लक्षात? की आपलं पुण्य एवढं आहे ना. एक लक्ष, मी यायला छान 2-3 वाक्य छान ऐकली. जे मोठे होतात ना, श्रीमंत होतात, चांगलेवर असतात, मग परिस्थितीने, शरीराने, नंतर आर्थिक परिस्थिती सांगितली तुम्हाला, आणि दिसायला चांगले सगळे, त्याच्यात मी अनालाइज काय केले की त्यांनी पुण्यवान लोक होते सगळे, त्यांनी पुण्य खूप केले, खूप पुण्य केले म्हणून ते आता आज यात सगळ्या भुगत आहेत. मग आपण का आपलं का कमी पडतं, तर आपलं पुण्य कमी होतं. जे मेरिट म्हणतात ना, द मेरिट्स यू हॅव डन in your previous lives, or that has been in the result in your present birth. The very cause that you are not having whatever the other people are having, it signifies that you are तुझं पुण्य कुठेतरी कमी पडत आहे. मग माझा याच्यात फक्त एकच उद्देश आहे की मग दुसऱ्याचा हेवा दावा मत्सर बाकी करण्याची आवश्यकताच नाही म्हणणार.
राग. सिंपल एका वाक्यात तुमचं सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात की माझं पुण्य कमी म्हणून मला इतकंच आहे, माझी परिस्थिती माझ्या म्हणजे तुमच्या आईपती बँक बॅलन्स किती तुझा 5 लाख रुपये, तर 5 लाख रुपयाच्या हिशोबाने तुम्हाला देव तुला तुमची परिस्थिती करतो. मी थोडं कॉन्ट्रडिक्ट करणार आहे आता. काय म्हणते? याला मी कॉन्ट्रडिक्ट करणार आहे थोडं आता. कर या की. आठवड्यामध्ये 2 स्वामीजींना दर्शन झालं, अनुभवानंदांना पण भेटायला गेले होते आणि गुरुजींना पण भेटायला गेले होते. तर कोइन्सिडेंटली दोन्ही ठिकाणी एकच गोष्ट आली. स्वामीजींनी लेक्चरमध्ये सांगितलं की कृष्ण आणि अर्जुनाची गोष्ट सांगितली की कोण पुण्यवान आहे, तू आशीर्वाद कसा देतोस तुझ्या भक्तांना, असं म्हणून अर्जुन कृष्णाला विचारतो. तर कृष्ण म्हणतो चल मी तुला दाखवतो, आपण काय यांचे वेश बदलून जाऊयात. म्हणून ते जातात. तर एक माणूस खूप श्रीमंत असतो, तर पण हे त्याच्याकडे भिक्षा मागतात. तो अगदी 4 आणे 8 आणे काढून देतो. तर कृष्ण त्याला आशीर्वाद देतो की तुला भरपूर पैसे मिळवत, तुझं सगळं कल्याण हो वगैरे वगैरे. आणि नंतर पुढे जातात. एक गरीब माणूस असतो, तर तो त्याच्याकडे एकच गाय आणि त्याचं वासरू असतं. ते सुद्धा असं इतकं मरतुकडं असतं की म्हणजे मरायलाच आलेलं असतं, इतकं ते हे असतं. त्या गाईच्या अर्धा कपच दूध निघालेलं असतं, इतकंच त्याचे अशक्त असतं ते. तर ते अर्धा कप दूध तो पिणार. तेवढ्यात हे 2 जण तिथे जातात आणि म्हणतात की भिक्षा दे म्हणून. तर तो माणूस ते दूध देऊन टाकतो त्यांना. आणि मग पुढे गेल्यावरती कृष्ण आशीर्वाद देतो की तुझं वासरू पण मरू दे म्हणून. तर अर्जुन आश्चर्यचकित होतं की असं कसं, की त्याला तू एवढं, त्यांनी काहीच दिलं नाही तर तू हे केलंस, एवढा मोठा आशीर्वाद दिलास त्याला आणि याला म्हणला वासरू मरू दे, तर असं कसं? तर तो म्हणला की त्याच्या आणि माझ्यामध्ये ते वासरू येतंय म्हणे, हे मोह आहे त्याचं. तर त्यामुळे आता यांनी जे म्हणलं ना की त्यांचं पुण्य असेल, तसं नाही. जर का आपल्याला आपल्या आणि त्याच्यामध्ये काही येत असेल तर त्याची आपल्याला ते शॉर्ट करतोय असं मला अरे ते वाटतं. बरोबर आहे, तू म्हणते ती गोष्ट छान आहे, पण मी सांगतो ते वेगळं सांगतोय. मी तुला काय म्हणतोय आणि की असं जर का आपल्याला कुठला मोह होत असेल तर तो मोह तो काढतोय, हे सुद्धा लक्षात ठेवायला काय हरकत आहे? हो, हरकत नाही ना, त्याच काहीच हरकत नाही. बरोबर आहे ते म्हणतो ते बरोबर आहे. पण आपण शिकलो शास्त्रामध्ये की ज्याचं पुण्य म्हणतं त्याचं काय सांगितलं याच्यात गीतेत, की जसं तुमचं पुण्य तसं तुम्हाला 5 स्टार ट्रीटमेंट मिळते. खूप पुण्य केलं तुम्ही 5 स्टार हॉटेलमध्ये जाता, स्वर्गात जाता आणि जसं क्षीणे मरते पुण्य लोक विशंती. तुमचं पुण्य कमी झालं की तुम्ही ऑटोमॅटिकली इकडे येता. बरोबर आहे ना? मग हेच फक्त मी इकडे आजकालच्या जगात फक्त हे केलंय. मटेरियल लाईफ मध्ये झालं ना की हे पुण्याचं मटेरियल लाईफ फक्त बाकी पुढे काय नाही. ते सेल्फ रिअलायझेशन साठी जे चाललेलं आहे किंवा ज्याच्यासाठी जे चाललंय त्याच्यासाठी त्याचा अनुग्रह किंवा त्याची कृपा ही जास्त महत्वाची आहे. तर त्यामुळे मग मला एक सांग, म्हणजे एक आता आपण डिस्कस करतो म्हणून की एकनाथ महाराज गरीब होते का? नव्हतेच ना. हा, म्हणजे हे क्रायटेरिया नाही होत की सगळंच काढून घेतले की ईश्वराचं क्रायटेरिया नाहीच आहे तो. पण सांगते पुण्य आहे म्हणून पैसे आणि पुण्य नाही म्हणून पैसे नाही असं वगैरे, किंवा मटेरियल नाही, मटेरियल लाईफ नाही असं. ठीक आहे ना. सॉरी नाही सॉरी वगैरे काय नाही, फक्त एक्सप्रेस करायला काय प्रॉब्लेम नाही. म्हणण्याचा अर्थ काय की तुम्हाला तुमच्या पुण्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचं हे मिळते की नाही, आजकाल तुमची परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे एक हो का नाही एवढं सांग. का पाप केलं म्हणून मिळते? उत्तर नाही सांगता येणार. पाप करणं पण मिळते नाही, असं नाहीये. पाप आत्ता केलेलं आहे, मागच्या जन्मी जाऊन म्हणतो. मागच्या जन्मी काहीतरी केलं तुमच्या पुण्याचं जे आहे ते तुम्ही मटेरियल लाईफच्या याच्यामध्ये होऊ शकतं की तुम्हाला त्याच्यात सुख मिळतंय, दुःख मिळतंय वगैरे वगैरे. माझं त्या गोष्टी पुरतच मर्यादित आहे. मी इथे सेल्फ रिझन लावतच नाहीये है ना. ऍज यू थिंक सो यू बिकम म्हणे तुमचं शेवटचं जे शरीर सोडताना तुमची शेवटची डिझायर असेल आणि तुम्ही जे काय केलं असेल कर्म, त्याप्रमाणे तुम्हाला पुढचा जन्म मिळतो. जडभर त्याचं उदाहरण आहे. त्या हरण्याच्या वर आसक्ती होती, पुढचा जन्म हरण्याचा मिळाला, त्याच्यावर आसक्त होता. तसंच आपण जे काय केलेलं आहे आधी त्याप्रमाणे मला मागच्या जन्मी वाटत असेल की मला खूप पैसे पाहिजे होते, मला खूप काय काय पाहिजे. देव म्हणतो तू म्हणतो तुझ्याच गोष्टीचं एक्सटेन्शन आहे. बाबा रे हे घे, तृप्त हो आणि आता तरी माझ्या मार्गाला. आलं लक्षात? Sir, I think yeah, both of you are right. यहाँ पे just that timing, कब हमें अपने पुण्य या पाप का रिपेमेंट मिलता है, that is
The timing may be different. Some people get it in the same janma, some people get it in next janma, or they have to do it. I mean, there are still more janmas to get the repayment. Is what. See, the very purpose of coming to this birth is exhaustion of your vasana. Correct. Okay. The very purpose to be born is that the Lord wants you to evolve and come closer to you or get merged with that consciousness. इतकं तर पटलं. Yeah. So there are steps that आता कोणाला see, like Ramakrishna Paramahansa says, this is a clock and this is the hands of 12 and bigger clock and smaller hand of the clock. One time or the other they have to meet together. Someone, if you are at 12:05, you need 55 minutes come to go to 55. Or if you are at 12:55, within 5 minutes you'll reach and you will become one. When to do it is not in our hands. It is as per your karmas or as per your vasanas or as per your काय म्हणतात त्याला, नसीब नाही म्हणता येणार, युअर डुईंग्स, काय करतो त्याप्रमाणे. पण एक तर नक्की आहे, each and every step which we are taking is a step towards him, maybe knowingly or unknowingly. आणि तीच गोष्ट तुम्ही म्हणालात, चैतन्य म्हणते तसं की ती गोष्ट तुम्ही आजकालच्या राजकारण्याने लावली. ते म्हणतो बाबा रे घे, एकदा काय पाहिजे ते घे, सगळे घे, पण एकदा ते समजा की 1000 कोटी म्हणून मला सुख आहे का त्यांच्याकडे? 1000 कोटी तर मन किती खात आहे, किती प्रकारचे रोग व्याधी होत आहेत. आणि मग त्या स्थितीत ते मरतात. आणि मग त्यावेळेला मरतात त्यावेळेला त्यांना समजते की ह्याच्यात सुख नाही. मग पुढचा जन्म जो होतो तो योग्य तो जन्म होतो की जेणेकरून ते ईश्वराच्या जवळ जातात. पण म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतोय की आता आपण दुसरा विषय आलो तर ठीक आहे, म्हणजे चर्चा करतो. पण ह्याचा अर्थ काय आहे की आपण जे करतो आता हे आपण फक्त विचारात घ्यायला पाहिजे की आपण आपल्या ज्या कारणाने आपले वासनाच एक्झॉस्ट होतात का नाही. आर माय वासनास बिकमिंग लेसर और आय एम इन्क्रीजिंग देम. जे आहेत वासनास ते मी कमी करतोय का वाढवतोय, हे हा सर्वात महत्वाचा विषय. ऍटलिस्ट आपण आता चिन्ह मिशन मध्ये आहोत आणि ग्रुप मध्ये आहोत तर एवढंच करता येईल की नवीन वासना तर उत्पन्न करू नका, जे आहे ते जाऊ दे, असेल तर काय करणार. आता मला अंबानी सारखं घर पाहिजे, होणार आहे का? होईल नाही होईल, पण किती कष्ट करायला लागतील आणि आयुष्याचं सगळं काय करायला लागेल तुम्हाला. हा, ते काय ध्येय नाही आहे, ते पचवायची एवढी शक्ती पाहिजे ना. जे आपल्याला मिळतं ते योग्य आहे. सगळ्यात महत्वाचा काय नियम आहे या सगळ्या चर्चेतून की जी परिस्थिती मला ईश्वराने दिली आहे ती माझ्यासाठी परफेक्ट आहे, योग्य आहे आणि त्या ठिकाणी म्हणून मला त्या ईश्वराकडे जायचं. पाप पुण्य बाकी सगळं बाजूला झालं, हा चर्चा बाजूला ठेव. फक्त मला सांगायचा काय उद्देश आहे की व्हॉट एव्हर यू गॉट टुडे इज द बेस्ट आयडियल सिच्युएशन फॉर अस टू राईज फ्रॉम द लोअर टू द हायर. आणि आता नाही जमलं तर मग कधी जमणार आहे काय माहिती. If you cannot do it now, when are you going to do it? आम्हाला अजून खूप आहे हो, आत्ताशी 40 झाले, अजून काय 40 वर्ष तरी काय गॅरंटी दिली बाबा. आणि त्यावेळेला सगळं ठीकठाक असेल काय माहिती मला. मग आतापासून त्या चिंतनात लागलं ना की तुमचं हळूहळू काय होतं की मग ते स्वामी म्हणतात कर नाटक, मग त्या नाटकात तुम्ही सहभाग घेतात. बायको येते, नवरा येतो, त्याबरोबर तुम्ही संसार करताय, पण ऍट द बॅक ऑफ द माइंड यू नो हे सगळं जाणार आहे. म्हणजे यू स्टार्ट एन्जॉईंग दॅट ऑल्सो. ठीक आहे, करूया नाटक, मजा करू, चला. पण कुठेतरी ऍट द बॅक ऑफ द माइंड यू शुड नो दॅट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गो वन डे. हे सांगतो ते ऐकायला पण कसं रे वाटते, पडतं सत्य, त्याला काय करायचं. फक्त राहणार आहे ते माझं जे स्वतःचं स्वरूप आहे, शुद्ध चैतन्य, ते मात्र अबाधित राहणार आहे. त्याला कोणी काही करू शकत नाही. आणि ते चैतन्य जे होतं आहे, असणार आहे, तेच मी आहे. आपल्या साधनेने काय होईल ते होईल, पण गुरुकृपेने ईश कृपेने कधीतरी साध्य होईल असं प्रार्थना करूया. वाच ऐका, अजून काय का मला माहित नाही. वन मोर पॅराग्राफ इज आहे. Like self-realization, the meaning of the word self-knowledge is not so clear in our mind. Knowledge of any object is gained as a thought with the help of our intellect. In this world, there are a finite number of objects that we know about and
innumerable others about which we are ignorant. We feel self-knowledge is the knowledge of the self as an object known by our intellect. But we are told that the self can never become an object of our intellect. That is, it is beyond the intellect. How then are we to know it? By what means is self-knowledge gained? Bhagwan answers this. See, whatever experiences we are getting, we are judging it in our mental and intellectual form. And whatever the real self is beyond the intellect. BMIच्या पलीकडे आहे. आणि मग then that how can you conceive with your limited intellect? सहस्र पुरुष सहस्र लक्ष म्हटलं. सहस्र पुरुष इमॅजिन करू शकत नाही. लाखो पुरुष एकत्र आले याच्यात म्हटलं पुरुषोत्तममध्ये त्याचं मग स्वरूप आहे. तर मी कसं कन्सिव्ह करेन ते माझ्या जे बुद्धीच्या पलीकडे आहे ते मी कसं जाणून घेईन बुद्धीच्या स्वसाहाय्याने? हा प्रश्न आहे आणि पुढच्या चॅप्टरमध्ये त्याचं उत्तर दिलंय. अजून जास्त याच्यावर काही चर्चा नाही. ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनश्चेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञान ज्ञातुमन्तरम्. वाचूजी. Consciousness is devoid of the thought of knowledge of objects and the thought of ignorance of objects. Is there a knowledge other than consciousness to know the self? There is none. Vedanta proves that the inert cannot know. The intellect, being inert, is incapable of gaining knowledge by itself. In association with consciousness, it acquires an apparent sentiency because of which it is capable of knowing objects. The intellect knows certain objects and does not know others. We all know what we know and also what we do not know. I know my son, and I also know that I do not know what I should do with him. Okay, we are aware of both our knowledge and our ignorance. Continue. Okay. The consciousness that illumines both the thought of knowledge and the ignorance of objects, emotions, and ideas is different and free from them. The illuminator, that is the knower, is always different from the illumined, known. The self that lends sentiency to the intellect cannot in turn be illumined by the intellect. Then, is there another consciousness which illumines the self? There is none. Also, none is required since the self is self-illuminating. If there were two consciousness, say C1 and C2, then one would become inert since it would be illumined by the other. That is meaningless. Also, we cannot point out any difference between C1 and C2. Therefore, it would be pointless to make such a distinction. काय समजलं? So, they saying, we feel that buddhi mein jaan hai, intellect is buddhi, so there is life in that. But what they're saying is, it is inert. When we want to understand our buddhi also, it is inert. The self helps us, the consciousness helps us to understand our buddhi. So the buddhi only knows what it knows and what it doesn't know. So for example, how does a doctor do an operation? I don't know. I didn't learn that. But how to cook food? I may know because I did that. So this is buddhi, which is telling me what I know, what I don't know. But how to find the buddhi? It is inert. It's not sentient. The consciousness will help. So how I know the consciousness, the self who is helping me to know the buddhi, that's why they put them as, okay, if one is to be known, one is a knower and one is known, let's call one as C1 and C2. But there is no C1 and C2, so it's only one. So basically, the confusion is out that
you have to surrender, and you can do nothing in reaching the consciousness unless you just follow the path that God is the has been prescribed in what are Jnana, Karma, Bhakti and Karma Yoga. अजून काय छान समजतं तुम्हाला, म्हणजे असं नाही बाउन्सर जात नाही. व्हेरी गुड. C1 आणि C2 समजलं का? 1 एलिमेंटर 1 दोन आहे का कॉन्शियसनेस? आहेत का? नाही. If one is, I am this, if one consciousness is understanding, trying to understand the second consciousness, it means what is going to be understood is inert. And हे त्याला समजते. मग that inert, if that is inert, how can that be consciousness? Meaning to say there is only one consciousness which is pervading the entire cosmos, including me. So one example, एक बार 16 चैप्टर का ये था, ज्ञान यज्ञ था, उधर एग्जाम्पल दिया था, लाइक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च चलता है क्योंकि बैटरी है उसके अंदर. ओके, अगर बैटरी कहे कि मुझे भी लाइट देखना है और उसको निकाले, तो क्या वो लाइट देख पाता है? तो बैटरी कभी भी लाइट नहीं देख पाएगा. ओके, बैटरी की वजह से लाइट जलती है. तो अगर बैटरी को जानना है कि लाइट हो, तो हमें उसको अंदर, मतलब इट हैज टू सी इट्स ओन पावर. बिकॉज ऑफ इट्स पावर the torch is showing light. So the Swamiji had explained it so well that self is like this. You can't see the self outside this, because of it you are able to, nor can you negate it. Negate it, correct. That again we come to the basic point that everything has to be in the aim to be experienced, to be realized. किती सांगून नाही समजणार. आता सगळं सांगताय. ह्याला म्हटलं ना, देयर इज नो नेती, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, देन व्हॉट एम आय? ये नाही, तर मग काय? शुद्ध चैतन्य म्हणजे काय? रिफ्लेक्ट, मेडिटेट, श्रवण मनन, दिस रिफ्लेक्ट ऑन इट, रिफ्लेक्ट ऑन दिस थॉट. ओम शांती 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 म्हणताना शांती येते का? तिने आपण शब्दाकडे लक्ष होतो, पण गंमत काय? ओम शांती, नंतर खरी शांती असते. एक फ्रॅक्शन शांती 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 म्हणते, पण शांतीच्या मधलं जे शांतता आहे ती खरी. दॅट हॅज टू बी. किंवा गुरुदेव म्हणतात ओम, कुठलाही मंत्र घेतला, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम. That pause which is there between the two mantras, that when you are in that particular state, you are somewhere closer to that realization, or to that consciousness. ओम श्री राम. नंतर म्हणतो गुरुदेव म्हटलं की आधी गुरुदेव टेक इट फास्ट. ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम. And that pause was a wonderful thing. And again, after a fraction of a second, maybe 2 seconds, 3 seconds, again, Om Shri Ram Jai Jai Ram. In that particular state, no, it should be like you fell asleep or something, but you are consciously knowing that something is happening, but you do not know what is happening. काहीतरी होते समजते आपल्याला, की आपल्याला समजते, पण you are so much, that the I can't explain it also. Under some power of that particular entity. सर, ते ब्लँकनेस असते. ते जे ब्लँक आपण होतो ना, आपल्याला सवय नसते की आपण वी आर ऑलवेज अंडर सम थॉट्स, कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते. तो वो जो मोमेंट है वो इट्स ब्लैंक, मतलब आप बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे होते हो. वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है वो. तो हमको अजीब लगता है वो कि ये क्या हुआ. हाँ, कौन है देता रे माझं खूप कर देखता सामने नाही ताजवर किती बघा पण व्हिडिओ कॉल केला मला आता.
Hmm. Blank. It's not blankness. Also, it is coming closer to that consciousness in some way or the other. Right? How it is difficult to explain, but you have to explain it. But at least you're able to follow it or not in some way or the other. It is not blank, it is thoughtlessness, no? हाँ मतलब वही The, No the, thought at all. the next thought has yet to come, and the first thought has dissolved. And then that fraction of a second, neither the thought is there, the thought is thoughted म्हणतात, and the next thought has yet to come. परत आपण बुद्धीनीच विचार करतोय, म्हणजे बुद्धीनी समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. And that which is beyond all. हे गंमत आहे. Anyway, continue. We finish this chapter. Self knowledge is the realization that I am consciousness, which enables the intellect to know objects. Being self evident, I illumine both the thoughts of knowledge and ignorance of objects, but I am free from the thoughts and the objects. Okay. Understanding thus, we should give up the notion that the self too can be known like any other object as a thought in our mind. Finish chapter. Finish. Should I go to the next? This chapter is Okay. over. The next one is Okay. self realization. No, that will be. Will you read this? What you understood from this paragraph? Self-knowledge is the realization that I am the consciousness, which enables the intellect to know the objects. But see, basically the funny part of it is that with that limited BMI, I'm trying to perceive the unlimited consciousness. Right? How much is a periphery of our intellect or mind or the experience in life? It's limited to something, and I'm trying to grasp that which is beyond my intellect. And in this tussle which is happening, I get confused of what you have to do. And therefore, the simplest way is what you go on thinking your daily, Shravan Manan and Nidhyasana, your meditation, your japa, dhyana, everything. And one day or the other, it will come to such a state that it will come to realize this. Understanding thus, we should give the notion that self too can be known. Never tried. Always they have prescribed in all texts that never tried to do something in meditation. Now I'm going to meditate and I'm going to realize that thought also should be dissolved. Just sit quietly 10 minutes. Just sit in a quiet place, do nothing. Keep your eyes closed. Just observe the thoughts which are coming and going. Don't be a part and parcel of the thoughts. Let them come and go. Your breathing becomes shallower and shallower. हमने कुछ चाहिए नहीं ना. Don't want anything at all. See, within a fraction of a second, how your mind becomes quiet, isn't it? How much time it takes? Hardly 5-10 seconds. And how quiet the mind has become. We are the ones who are giving fuel to our mind to continuously get engaged in this world of OET. Objects, emotions, and thoughts. And we only complain that my mind is restless.
Get my point? This week's homework, 10 minutes, including me, 10 minutes to sit quietly. Homework for everyone, right on the group also. Close the eyes and sit quietly for 10 minutes. मग तर तुम्हाला मोबाईल का अलार्म लागत का भेटत कुछ नाही प्रॉब्लेम. तर आपला 2-3 मिनिटं झाली की 10 मिनिटं झाली का एका डोळ्याने होतो. 10 मिनिटं झाली का एक डोळा बघू इतका वेळ झाला. Okay? Manas will take next time. Okay? Continue होगा किसका था वो those persons will continue किसका था रे? Manas look I was supposed to take. And? I only. Oh, you only, no, for next time. We should take the place. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasyapit Dukkha Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Namaha. Hare Om. This time. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om, sir. Hari Om. Take care.